Good morning, students. In our last class, before Onam vacation, we have completed three lessons in the third unit, isn't it? Third unit, man and media. In that unit, we have completed the radio, the television, and that story of messages. That three lessons we have completed, and the side questions in it also we have finished. And today we are going to start the new lesson in the same unit. Okay, let's start then. So you can see here now, you have seen that the TV is one of the most popular mass media. By mass media, we mean the ways in which information can be passed on to a large number of people very quickly. Okay, mass media എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എന്തെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ഫോർ സോ മെനി പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, കുറേ ആൾക്കാരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീഡിയയാണ് നമ്മൾ മാസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊളാജ്. വാട്ട് ഡു യു നോട്ടീസ് ഹിയർ? സോ ഇവിടെ കൊളാജ് നമുക്ക് ആൾറെഡി അറിയാം. യു ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് ഇൻ ആ സ്കൂൾ. നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷനിലൊക്കെ യു ആർ യൂസ് ടു ഡു ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? സോ ഡു യു ഹാവ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ റെഗുലർലി? If you said yes, you can write yes, I have the habit of reading the newspaper regularly. If it is no, you can write no, I don't have the habit of reading the newspaper regularly. Then second one, what kind of news items do you read first when you get a newspaper? Okay, so നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ കിട്ടിയാൽ ഏത് ന്യൂസാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം വായിക്കാം? മാക്സിമം ബോയ്സ് ആണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഗോ ഫോർ എ സ്പോർട്സ് കോളം. അല്ല, സ്പോർട്സിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ മാച്ചൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് വിൻ ചെയ്തത് അതിനൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പോർട്സ് ആയിരിക്കും. ഓരോരുത്തർക്കും എവ്രിബഡി ഹാവ് ദെയർ ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ്. സംബഡി വിൽ സി പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് സംബഡി വിൽ സി ഇനി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാകും നോക്കും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് മാൻ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകാൻ നോക്കും. ചില ആൾക്കാർ മാട്രിമോണിയലിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സംബഡി വിൽ ലുക്ക് ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പേജ്, ക്ലാസിഫൈഡ്സ് പേജ് ഉണ്ടാവും. ക്ലാസിഫൈഡ്സിൽ ഇങ്ങനെ വർക്കൊക്കെ വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ്. സോ എവ്രിബഡി വിൽ have different type of taste, so they see different pages. Okay, so what you read first, that you can write here. And do you make a collection of news items? Okay, ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ പേപ്പർ ആ ഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യില്ല, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്ന്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ്, ഇഫ് യു സെഡ് യെസ്, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് യെസ്, ഐ മേക്ക് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂസ് ഐറ്റംസ്. If it is no, you can write no, I don't make a collection of news items. You can write down. Okay, clear? Yes. Now the newspaper, we are going to start. So the world moves very fast and events happen very quickly in every sphere of life. People keep in close touch with the latest developments by reading newspapers. The newspaper is the pioneer in the field of mass media. So the first newspaper was published in Britain in 1702. It became popular only in the 1890s. Nowadays, the newspaper has become almost as necessary as food and clothing. Okay, so the world, everybody comes to know about the nearby things. Now we are having mobile phone, that's okay. Mean mobile thanne within a fraction of second we are getting all the information. So എല്ലാവരും അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ടച്ച് മൊബൈലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ people are there, those who are having the habit of reading newspaper. വായിച്ചിട്ട് തന്നെ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ചായ കിട്ടണം എങ്ങനെ നിർബന്ധം, അതുപോലെ തന്നെ somebody are there that they need to read newspaper. റീഡ് ചെയ്താലേ അവർക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ still are there. Okay, so for them they will come to know about the latest development പറ്റിയും അവിടെ അടുത്തുള്ള ന്യൂസിനെ പറ്റിയും they are coming to know about through newspaper only. Okay, so the newspaper is the pioneer means the first ഒരു സാധനം ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയിരിക്കും വെർബിൽ പറയുമ്പോൾ. സോ ഇവിടെ പയോണിയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് ഫസ്റ്റായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്താണ് ഫീൽഡ് ഓഫ് മാസ് മീഡിയയിൽ ഫസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മൊബൈൽ ഫോണും കമ്പ്യൂട്ടറും കുറേ വന്നിട്ടുണ്ട്, ബട്ട്
അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് വന്ന മാസ് മീഡിയ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓൺലി. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് ബിഗിനറായിട്ട് വന്ന മാസ് മീഡിയ, ദാറ്റ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓൺലി. ആൻഡ് ദെൻ ദ ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എപ്പോഴാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്? ബ്രിട്ടനിൽ ഇൻ 1702. ബട്ട് അത് പോപ്പുലർ ആയത് 1890s. സോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫുഡും ക്ലോത്തിങ് എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ചില ആൾക്കാർക്ക് രാവിലെ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തായാലും ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചേ പറ്റും, അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഫുഡിനെയും ക്ലോത്ത്സിനെയും പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ത്? ന്യൂസ് പേപ്പർ. So the primary function of the newspaper is to provide news of all kinds. Millions of copies are printed, read and discussed every day in our country. അല്ലേ? And then the statesman is anxious to know the latest developments in the political sphere. സോ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സ്ഫിയർ ഇൻ ദ സെൻസ് റൗണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ, റൗണ്ട് ശരിക്കും സ്ഫിയർ മീൻസ് റൗണ്ട് ആണ്. ഇവിടെ അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാട് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പൊളിറ്റിക്കലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ്മെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പേഴ്സൺ ഇൻ പൊളിറ്റിക്സ്. ഓക്കെ, പൊളിറ്റിക്സിൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? സ്റ്റേറ്റ്സ്മെൻ എന്താ പറയുക നമ്മൾ. പിന്നെ ദെൻ അവർ ആൻഷ്യസ് എന്താണ്? ഒരു വൊറീഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ടെൻഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ല, അതുപോലെയാണ്. ഓക്കെ, നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ അവർക്ക് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയണം? ദേ വാണ്ട് ടു നോ വാട്ട് ഹാപ്പൺ ഇൻ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, പൊളിറ്റിക്കൽ ആ ഫീൽഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതിന് ആ പൊളിറ്റീഷ്യന് അറിയണം. നമ്മൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്നും പറയാം. സ്റ്റേറ്റ്സ്മെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് പൊളിറ്റിക്സിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അറിയണം. സോ ദേ വിൽ റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ ദ ബിസിനസ് മാൻ വാണ്ട്സ് കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ദ കോമൺ മാൻ ഹാസ് എ നാച്ചുറൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി ടു നോ അബൌട്ട് almost everything in general. So a successful newspaper caters to the needs of all kinds of readers, scientists, sportsmen, politicians, businessmen, lawyers and job seekers. Okay, so businessmen അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യും? മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേപ്പർ നോക്കും. ആൻഡ് ദെൻ കോമൺ മാൻ, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ, നമ്മൾ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എല്ലാ ന്യൂസും ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു പോകും, എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകും. ഓക്കെ, ക്യൂരിയോസിറ്റി. ആൻഡ് അഗൈൻ ക്യൂരിയോസിറ്റി മീൻസ് ഡിസയർ ടു നോ സംതിങ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതാണ് ക്യൂരിയോസിറ്റി. ഓക്കെ, അത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകും. സോ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ഓൺലി വൺ കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ. കാറ്റേഴ്സ് മീൻസ് കാറ്റഗറി, അവരെ മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആയിരിക്കില്ല. ദേ ഷുഡ് ഗീവ് ന്യൂസ് ഫോർ ആൾ കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, ഒരാൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു പേജ് റീഡ് ചെയ്യും, സ്പോർട്സ്മാൻ അവർ സ്പോർട്സ് കോളം, അതേപോലെ പൊളിറ്റീഷ്യൻക്ക് പൊളിറ്റിക്സ്, ജോബ് സീക്കേഴ്സ് ക്ലാസിഫൈഡ്, അങ്ങനെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ന്യൂസും it should include that. Then only it will become a successful newspaper. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് പ്രത്യേകം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ന്യൂസ് മാത്രമല്ല ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഹെൽത്ത് വൈസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ട്, വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉണ്ട്. ബട്ട് ജനറലി എല്ലാവരും വീട്ടിലും ഡെയിലി വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വരണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ആൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. സോ ദെൻ ഓൺലി ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ സക്സസ്ഫുൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ. Okay, so now one side questions is there. How is the newspaper helpful to students? സ്റ്റുഡൻസിന് അത് എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക? അതിലെന്ത് ചെയ്യും? കുറേ ആർട്ടിക്കിൾസും പിന്നെ അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിരലൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ കാണാം, നമുക്ക് അതെടുത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ ദറ്റ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറേ ആർട്ടിക്കിൾസ് വരും. പിന്നെ എന്താണ് കമാൻട്രി, ബുക്ക് റിവ്യൂസ് ഉണ്ടാവും, സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ബയോഗ്രഫീസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് it educates the students in either. Okay, it educates the students. And then businessman, that നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ബിസിനസ്മാൻ എന്തിനാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി, കണ്ടില്ലേ? മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ദേ ക്യാൻ യൂസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ. ആൻഡ് ദെൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻ, ആൻഡ് അഗൈൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ടു നോ അബൌട്ട് to be aware of the developments and the changes in political sphere. നമ്മളിതാ ഈ ലൈന് കണ്ടല്ലോ, ടു നോ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ഫിയർ. ഓക്കെ, ആ ലൈന്. പിന്നെ കോമൺ മാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാം വായിക്കും. ഓക്കെ, സോ ആൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ്
ന്യൂസ് എല്ലാം ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. The common man has a natural curiosity to know about almost everything in general. And then sportsmen are obviously in almost all newspapers there is a sports page. എല്ലാ ന്യൂസ് സ്പോർട്സിന് തന്നെ ഒരു പേജ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. സോ സ്പോർട്സ്മാൻക്ക് സ്പോർട്സ് പേജിൽ നോക്കും. ആൻഡ് ദെൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അവരെന്താ നോക്കാം, ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ന്യൂസ് അബൌട്ട് ദ സയൻറ്റിഫിക് ഇൻവെൻഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. സയൻസിൽ പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അവർ റീഡ് ചെയ്യും. സോ ഇൻ ദീസ് വേസ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഹെൽപ്പ് ടു all category of people. Okay, and then now next page. Besides being informative, newspapers possess literary value too. They contain articles, commentaries, book reviews, stories, poems, biographies, etc. So the editorials and lead articles in a newspaper exert much influence on its readers. They form and mold public opinion. Businessmen can advertise in the newspapers and thus reach their customers. So what they are telling now, we are saying അത് ഈ പൊളിറ്റിക്സും സ്പോർട്സ് പേജും അല്ലാതെ തന്നെ അതിൽ ബുക്ക് റിവ്യൂസും കമാൻട്രീസും പോംസ് ഒക്കെ വരലുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ എഡിറ്റോറിയൽ ആൻഡ് ലീഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ്, ചില ആർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ ഒരു ബുക്കിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ ബുക്ക് എങ്ങനെയാണ്, നല്ലതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ബുക്കാണോ, അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ റിവ്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ അല്ലേ, അതിലൊക്കെ വരലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വായിച്ചിട്ട് അതിലൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ചില ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഒരു ബുക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് വായിച്ചു, ഒരു ബുക്ക് റിവ്യൂ വായിച്ചു, അത് നല്ല ബുക്കാണെന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദം. അവർ ആ ബുക്ക് വേഗം അത് വാങ്ങി വായിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും. ആ നല്ല ബുക്കാണെന്നുള്ള റിവ്യൂ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു റീഡ് ദ ബുക്ക്. അതേപോലെ അല്ല, ഒരു ബുക്ക് കൊള്ളാത്ത ബുക്കാണ്, അത് നല്ലതല്ലാന്ന് അവർ ബുക്ക് റിവ്യൂവിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് നല്ലത് തന്നെ ആണെങ്കിലും അത് അത് നല്ലതല്ലാന്ന് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വായിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതായിപ്പോവും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ്, വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് വെരി ഈസിലി ത്രൂ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതാണ് അവർ പറയുന്നത്. സോ അത് മോൾഡ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ. സോ വേറെ ഒരു നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്, ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അത് നല്ല ബുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ബട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നല്ലതല്ല എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ നല്ലതല്ല എന്നല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഒപ്പീനിയൻ തന്നെ മോൾഡ് ചേഞ്ച് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. സോ അതേപോലെ ബിസിനസ്മാൻ എന്ത് ചെയ്യും, കുറേ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. സോ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ചില ബിഗ് ബസാറിൻ്റെയും കുറേ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്, ബൈ 1 get 1 free, അങ്ങനെ 70% ഓഫർ, അങ്ങനെ ഓരോ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അതും കണ്ടിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് വാങ്ങിക്കാൻ പോവില്ലേ. സോ അതൊക്കെയാണ്. And then the press has a sacred responsibility. Its news and views should be true and impartial. The press also serves as a platform where the reader can express his individual and independent views on any burning issue of the day. Okay, so press has sacred means holy, like നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ കൂടെ ഗോഡിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുക, പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബാണ് ഈ പ്രസ്സിനുള്ളത്. ഹോളി, ഓക്കെ, ബ്ലെസ്ഡ് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, അതിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യരുത്. സോ ഇറ്റ്സ് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൽ തരുന്ന ന്യൂസും ഒക്കെ ട്രൂ ആയിരിക്കണം, സത്യമായിരിക്കണം, അതേപോലെ ഇമ്പാർഷ്യൽ ആയിരിക്കണം. ഇമ്പാർഷ്യൽ ഇൻ ദ സെൻസ് അൺബയാസ്ഡ്. ഒക്കെ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കണം. ഓരോ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ആ പ്രസ് ആരാണോ റണ്ണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീനെ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ബാക്കിയുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനൊക്കെ അവർ നല്ലത് തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അവരെ ചീത്തയാക്കി കാണിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രൂ ആൻഡ് ഇമ്പാർഷ്യൽ, എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ദേ ഷുഡ് സീ എവ്രി വൺ ഈക്വൽ. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു പ്രസിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി, ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ കമ്പനീൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി. ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഫേവർ, ഒരാളെ മാത്രം ഫേവർ ചെയ്ത് അവർക്ക് നല്ലത് വരുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം ന്യൂസ് കൊടുക്കരുത്. ബിക്കോസ് കുറേ ആൾക്കാർ അത് വായിക്കുന്നുണ്ട്, അവരത് വായിക്കുമ്പോൾ അത് സത്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ അത് അങ്ങനെ തന്നെ മൈൻഡിലേക്ക് എടുക്കും. സോ ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ബി പാർഷ്യൽ ടു നോബഡി, ദേ ഷുഡ് ബി ഇമ്പാർഷ്യൽ. ഇമ്പാർഷ്യൽ മീൻസ് അൺബയാസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ന്യൂട്രലായിട്ട് എല്ലാവരോടും ഈക്വലായിട്ട് നിൽക്കുക, അതാണ്. സോ അതേപോലെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദ റീഡർ എന്ത് ചെയ്യണം, അവരുടെ വ്യൂസൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും
പ്രസ് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ അപ്ഡേറ്റ്സ് അവർ നോളജ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അറൗണ്ട് us, ബട്ട് വി ഷുഡ് നോട്ട് ബ്ലൈൻഡ്ലി ബിലീവ് എവറിത്തിങ് ദറ്റ് ഇസ് പ്രിന്റഡ് ഇൻ ദ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്. News stories may at times be exaggerated or distorted, yet the newspaper has a very significant role in promoting national integration. Okay, so the next thing is എന്താണ് ന്യൂസ് പേപ്പറിലാണ് നമുക്ക് ഡെയിലി നോളജ് അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നത്. ബട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ബ്ലൈൻഡ്ലി അതിൽ വരുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വരുന്ന എല്ലാം ചിലപ്പോൾ സത്യമായിരിക്കണമെന്നല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ, ഇപ്പോൾ ചില ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടീൻ്റെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉണ്ടാവും, അവർ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടീനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനീന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, അവർ വേറെ കമ്പനീനെ ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ന്യൂസൊക്കെ ഇടാറുണ്ട്. സോ അത് കണ്ടിട്ട് എക്സാജറേറ്റഡ് മീൻസ് ഇല്ല ചെറിയ ഒരു കാര്യം അവർ ഓവറാക്കി ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ വലുതാക്കി കുറേ ഇതൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അങ്ങനെ ഓവറാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് എക്സാജറേറ്റഡ് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള കാര്യം കുറച്ചും കൂടി വലുതാക്കി അത് മോശമാക്കി കാണിക്കുക, അതാണ് എക്സാജറേറ്റഡ്. അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ഓക്കെ, ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ ഉണ്ടാക്കി പറയുക, അതാണ് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ്. സോ ബട്ട് ഇങ്ങനൊക്കെ ആയാലും ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ നമ്മളെ ലൈഫിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിനുള്ള ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മീൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഉണ്ട് എന്ത് നാഷണൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നതിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോൾ ഉണ്ട് എന്നാണ്. സോ ഇവിടെ 2 സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. So why do firms advertise their products in newspaper? എന്തിനാണ് അവർ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ? യെസ്, why are we advertising in the newspaper? Because newspaper provides information about market conditions. A newspaper exerts much influence on readers. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത്. I will show you the answer. Then wait. See, I have written the answer. And then third one, why is it said that the press should remain true and impartial? So the responsibility of the media is very great, very important. So any flaw means any mistake on their part may adversely affect the public and the government. അവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അதைയും വായിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ പബ്ലിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫൈറ്റിനെ ഇറങ്ങും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ. അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റിനെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ സ്പോയിൽ ചെയ്യും. സോ എന്ത് ചെയ്യണം? അവർ തരുന്ന ന്യൂസ് ഷുഡ് ബി ട്രൂ ആൻഡ് ഇംപാർഷ്യൽ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ ഫോർ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Now you have to write some new words also. Okay, new words ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലെസണിൽ that I have written already. See, this also you have to write in your notebook. Okay, newspaper heading ഇടാ, new words എഴുതിയിട്ട് you have to write all these new words in your and the meaning of new words also in your notebook. എഴുതി വെക്കുക. Okay. And the next first activity, while reading newspapers you might have come across very interesting and informative headlines. So you may now collect some newspaper headlines and examine their important features. Okay, എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾ ഹെഡിങ്സ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് you can select some headlines related to these, that is catchy, informative, simple, humorous, impressive, accurate, emotional, touching. ഓക്കെ, ഇതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട്, ഓക്കെ, ഇൻഫർമേറ്റീവായിട്ടും ഹ്യൂമറസ് പറഞ്ഞാൽ കോമഡി ആയിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഇംപ്രസ് ചെയ്ത്, അക്യുറേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്റ്റ് കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തത്, പിന്നെ എമോഷണൽ ആക്കി ന്യൂസ്. അപ്പോൾ ടച്ചിങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഹെഡ്ലൈൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. സോ യു ക്യാൻ സെലക്ട് എനി സച്ച് ഹെഡ്ലൈൻസ് ഫ്രം എനി ന്യൂസ് പേപ്പർ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു ഹെഡ്ലൈൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാം. സോ ആ ഹെഡ്ലൈൻസ് ഇവിടെ ഹെഡ്ലൈൻസ് എന്നുള്ള ഈ കോളമിൽ എഴുതാം. ആൻഡ് ദെൻ നെയിം ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ, ആ ഹെഡ്ലൈന് ഏത് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്നാണോ ചൂസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ പേര് ഉണ്ട്. ദി ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താം നിങ്ങൾ വാട്ടവർ, ഏത് ദേശാഭിമാനിയോ ഏത് പേപ്പറാണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ദറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ. ആൻഡ് ആ ഹെഡ്ലൈൻസും ഇവിടെ എഴുതാം. പിന്നെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ്, സോ ആ ഹെഡ്ലൈൻസിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ, ടച്ചിങ് ആണെങ്കിൽ ടച്ചിങ്. ഇവിടെ കൊടുത്ത ഈ വേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ ക്യാച്ചി അങ്ങനെയൊക്കെ, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് ചൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാം. Okay, so that's what you have to do. So this you have to do on your own. And then second one,
അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ്. ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ബോയ് കണ്ടില്ലേ, ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ സോ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. സോ ക്യാച്ചി ടൈറ്റിലായിരിക്കണം, എമോഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കണം, ലിമിറ്റഡ് വേർഡ്സ് ആയിരിക്കണം. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വി ഷുഡ് നോട്ട് റൈറ്റ് ലൈക്ക് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒന്നും എഴുതുക. നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, 1 or 2 വേർഡ്സ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ല, വേർഡ്സ് വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും. സോ അതിൽ വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇപ്പോൾ സെയിലിന് കൊടുക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ വീട് അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക്, കാറ് സെയിലിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഇങ്ങനെ വേക്കൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. മാട്രിമോണിയൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്ഥലത്തിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ആദ്യം. സോ ഏത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആയാലും വി ഹാവ് ടു ഗിവ് എ ക്യാച്ചി ടൈറ്റിൽ. എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ദറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ ഹെഡിങ് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോവുക. സോ വി ഷുഡ് സെലക്ട് എ ക്യാച്ചി heading, catchy title for the information, and we have to use accurate words to describe our product. Okay, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈവൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഈവൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്, സോ താല്പര്യമുള്ളവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, ഒരു ഡാൻസ് ഷോ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ നമ്മൾ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒരു അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു 5 to 6 വേർഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വി ഷുഡ് ട്രൈ ടു റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ദ കോൺടാക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്. നമ്മളതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഏത് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആയാലും അത് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അത് ആരെയാണോ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കണ്ടേ. ചില ആൾക്കാർ ഫോൺ നമ്പർ മാത്രം കൊടുക്കും, ചില ആൾക്കാർ ഇമെയിൽ ID കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ്സ് തന്നെ 1-2 ലൈനിൽ കൊടുക്കും. ആ പേര് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്. ഇപ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവരും മെയിൽ ID അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പറാണ് മാക്സിമം കോൺടാക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നത്. അഡ്രസ്സ് അങ്ങനെ ആരും കൊടുക്കലില്ല. സോ അതൊക്കെയാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ആൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്. സോ ഇവിടെ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ആൻ ഓൾഡ് ബൈസൈക്കിൾ, യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു സെൽ ഇറ്റ്. സോ പ്രിപ്പയർ ആൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ടു ബി ഗിവൺ ഇൻ എ ന്യൂസ് പേപ്പർ. മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ ഹിൻസ് ഗിവൺ ബിലോ. സോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഒരു ബൈസൈക്കിളിൻ്റെ പിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഇതൊക്കെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഉള്ളത്. സോ ഐ വിൽ ഷോ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ആൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഓൺ യുവർ ഓൺ ഇഫ് യു വിഷ്. കണ്ടോ, ദിസ് യു ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ്, അതർവൈസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഓൺ യുവർ ഓൺ. അതേപോലെ ബൈസൈക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം, ബട്ട് പിക്ചർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ്. Okay, so with this activity this lesson is over. So that's all for today. Complete the side questions. 3 questions ഉണ്ട്, അത് complete ചെയ്യാം. The new words you have to write down and then write answer for this advertisement. Okay, this you can write in your notebook. Okay, if you have any doubt apart from this you can contact me. Okay, thank you children.